Norm-referenced assessment. Norm-referenced evaluation and assessment are essential components of educational and professional settings, providing valuable insights into an individual's performance in comparison to a larger group or norm. This approach is rooted in the belief that human characteristics, skills and abilities follow a normal distribution, allowing for meaningful comparisons. ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപരവും പ്രൊഫഷണൽ പരവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഒരു അവശ്യ ഘടകങ്ങളാണ് നോർമൽ റെഫറൻസ്ഡ് മൂല്യനിർണ്ണയവും വിലയിരുത്തലും. ഈ സമീപനം മനുഷ്യ സ്വഭാവവും കഴിവുകളും ഒരു സാധാരണ വിതരണത്തെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. ഇത് അർത്ഥവത്തായ താരതമ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. One key aspect of norm-referenced assessment is the establishment of a representative sample, often drawn from a diverse population. This sample serves as the benchmark reflecting the average performance expected within a particular group. Through standardized test or assessment, individual scores are then compared to this normative group, enabling a quantitative measure of the standing. സാധാരണ നോം റെഫറൻസ്ഡ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വശം ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ സ്ഥാപിക്കലാണ്. പലപ്പോഴും ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന ജനസംഖ്യയിൽ നിന്ന് വരച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ സാമ്പിൾ. ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശരാശരി പ്രകടനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമായി ഈ സാമ്പിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയോ വിലയിരുത്തലുകളിലൂടെയോ വ്യക്തികളുടെ സ്കോറുകൾ ഈ മാനദണ്ഡ ഗ്രൂപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് അവരുടെ നിലയുടെ അളവ് അളക്കുന്നതിന് സാധ്യമാക്കുന്നു. Norm reference assessments are widely used in educational contexts to evaluate students' academic achievement. These assessments help identify strength and weakness, guide instructional decisions, and inform educational policies. For instance, standardized tests like SAT or ACT in the United States provide norm-referenced scores that colleges use to assess applicants in relation to their peers. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കാഡമിക് നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോം റെഫറൻസ്ഡ് മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വിലയിരുത്തലുകൾ കുട്ടികളുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും തിരിച്ചറിയാനും നിർദ്ദേശപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ അറിയിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ SAT, ACT പോലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപേക്ഷകരെ വിലയിരുത്താൻ കോളേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നോം റെഫറൻസ്ഡ് സ്കോറുകൾ. The Scholastic Assessment Test and American College Testing are both standardized tests used for college admission in the US. They are designed to measure a student's readiness for college-level coursework. While both tests serve the same purpose, there are some differences in their structure and content. How is normal distribution used in education? The normal distribution, sometimes called the bell curve, is a distribution that occurs naturally in many situations. For example, the bell curve is seen in tests like the SAT and GRE, Graduate Record Examination. The bulk of students will score the average, while smaller number of students will score a B or D. The normal distribution is bell-shaped, perfectly symmetrical. Mean, median, mode are equal
Location of the value axis is determined by the mean. Mu spread is determined by the standard deviation. The random variable has an infinite theoretical range. Norm-referenced tests are designed to compare students' performance to other students. The bell-shaped curve. In professional settings, norm-referenced evaluation extends beyond education. Job performance evaluations often involve comparing an employee's performance against established benchmarks or industry standards. This comparative analysis aids in making decisions related to promotions, bonus or training opportunities. പ്രൊഫഷണൽ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നോം റെഫറൻസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അപ്പുറം വ്യാപിക്കുന്നു. ജോലിയുടെ പ്രകടന മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ പ്രത്യേക സ്ഥാപിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ താരതമ്യ വിശകലനം പ്രൊമോഷനുകൾ, ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലന അവസരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. Critics of a norm-referenced evaluation argue that it may overlook individual progress and focus excessively on relative standing. Additionally, there are concerns about cultural bias in standardized tests, potentially disadvantaging certain groups of individuals. These issues highlight the importance of considering multiple assessment methods to ensure a comprehensive understanding of an individual's abilities. ഇത് വ്യക്തിഗത പുരോഗതി അവഗണിക്കുകയും ആപേക്ഷിക നിലനിൽപ്പിന് അമിതമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ക്രിട്ടിക്സ് വാദിക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റുകളിലെ സാംസ്കാരിക പക്ഷപാതിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയുണ്ട്. ഇത് വ്യക്തികളുടെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ധാരണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. Despite these criticisms, non-reference assessment remains a valuable tool for making informed decisions in various fields. Its ability to provide a standardized comparison allows for the establishment of benchmark, aiding educators, employers, and policymakers in making fair and consistent judgments. Balancing non-reference assessment with other forms of evaluation helps create a more holistic understanding of individual performance and potential areas for improvement. ഈ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലും വിവിധ മേഖലകളിൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മൂല്യവത്തായ ഉപകരണമായി നോം റെഫറൻസ്ഡ് മൂല്യനിർണ്ണയം നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് താരതമ്യം നൽകുന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവ് ന്യായമായതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ വിധിന്യായങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അധ്യാപകർ, തൊഴിലുടമകൾ, നയരൂപകർത്താക്കൾ എന്നിവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും അനുവദിക്കുന്നു. മറ്റു തരത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയവുമായി മാനദണ്ഡം നോം റെഫറൻസ്ഡ് മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. Criterion-referenced evaluation is a robust approach to assessing students' performance that focuses on predetermined criteria rather than comparing students to each other. This method emphasizes the mastery of specific skills, the knowledge outlined in learning objectives. In this essay, we will explore the principles of criterion-referenced evaluation, its advantages and its application in education. വിദ്യാർത്ഥികളെ പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ സമീപനമാണ് ഇത്. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുകളും അറിവുകളും വൈദഗ്ധ്യവും ഈ രീതി ഊന്നിപ്പറയുന്നു. Our fundamental aspect of criterion-referenced evaluation is the establishment of clear and measurable criteria. These criteria serve as benchmark to assess whether the student has achieved the desired learning outcomes. By clearly defining
expectations. CRE provides transparency, allowing both educators and students to understand the standards that need to be met. This clarity contributes to a more objective evaluation process. Criteria referenced ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വശം വ്യക്തവും അളക്കാവുന്നതുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കലാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആഗ്രഹിച്ച പഠനഫലങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷകൾ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ സുതാര്യത നൽകുന്നു. ഇത് പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുവദിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തത കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു. Unlike norm-referenced evaluation, which ranks students based on their performance relative to their peers, CRE focuses on individual progress and competence. This shift in perspective fosters a positive learning environment, encouraging students to focus on personal growth rather than competition. Consequently, students are more likely to develop a deeper understanding of the subject matter as they are motivated by intrinsic rather than extrinsic factors. വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നോം റെഫറൻസ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ക്രൈറ്റീരിയ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ വ്യക്തിഗത പുരോഗതിയിലും കഴിവിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കാഴ്ചപ്പാടിലെ ഈ മാറ്റം പോസിറ്റീവ് പഠനാന്തരീക്ഷം വളർത്തുന്നു. മത്സരത്തേക്കാൾ വ്യക്തിഗത വളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. തൽഫലമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം അവർ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളെക്കാൾ ആന്തരികതയാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. One of the strengths of CRE lies in its alignment with educational objectives. When assessments are designed with specific criteria in mind, they directly reflects the intended learning outcome. This direct correlation ensures that the evaluation process is meaningful and relevant, providing valuable feedback for both students and educators. Moreover, it facilitates the identification of areas requiring further attention, enabling targeted interventions to support students' development. വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായുള്ള വിന്യാസത്തിലാണ് CREയുടെ ശക്തികളിലൊന്ന്. പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ഉദ്ദേശിച്ച പഠനഫലങ്ങളെ നേരിട്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നേരിട്ടുള്ള പരസ്പര ബന്ധം മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയ അർത്ഥപൂർണവും പ്രസക്തവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വിലപ്പെട്ട ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നു. കൂടാതെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ഇടപെടലുകൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു. CRE is particularly effective in competency-based education, where the emphasis on mastery specific skills and knowledge. By focusing on predetermined criteria, educators can tailor assessments to measure the attainment of key competencies. This approach is well suited to disciplines such as vocational training, where practical skills are paramount and the ability to meet industry standards is crucial. പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് CRE പ്രത്യേകിച്ചും ഫലപ്രദമാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രധാന കഴിവുകളുടെ നേട്ടം അളക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ സമീപനം തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അവിടെ പ്രായോഗിക വൈദഗ്ധ്യം പരമപ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ വ്യവസായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നിർണായകമാണ്. Despite its numerous advantages, it is essential to acknowledge potential challenges associated with CRE. Developing comprehensive and reliable criteria requires careful consideration and expertise. Moreover, implementing CRE may demand a shift in
mindset for educators accustomed to traditional evaluation methods. However, the benefits of fostering a student-centered, outcome-driven approach outweigh these challenges. നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ടായിട്ടും CREയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യത ഉള്ള വെല്ലുവിളികൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സമഗ്രവും വിശ്വസനീയവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പരിഗണനയും വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ CRE നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പരമ്പരാഗത മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികളുമായി പരിചിതരായ അധ്യാപകരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃതവും ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ സമീപനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. In conclusion, criterion-referenced evaluation serves as a powerful tool for enhancing learning and assessment in education. By emphasizing predetermined criteria, it promotes clarity, individual growth, and alignment with educational objectives. While challenges may arise during implementation, the long-term benefits in terms of improved student understanding and skill mastery make CRE a valuable approach in the evolution landscape of education. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പഠനവും മൂല്യനിർണ്ണയവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമായി ക്രൈറ്റീരിയ റെഫറൻസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഊന്നി പറയുന്നതിലൂടെ അത് വ്യക്തിഗത വളർച്ച, വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായുള്ള വിന്യാസം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർന്നു വരുമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ധാരണയെയും വൈദഗ്ധ്യത്തെയും കാര്യത്തിൽ ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വികസിത ഭൂപ്രകൃതിയിൽ CREയുടെ മൂല്യവത്തായ ഒരു സമീപനമാക്കി മാറ്റുന്നു.